Classification of audit. The first classification is over. In other side, the second classification for the practical point of us, number one, annual or partial or full or final or complete audit. Annual audit is one which is conducted once in a year after completion of 12 months. So almost all the organizations have adopted the annual audit. So annual audit report is most important for all purpose. So that purpose, the external independent qualified person has been conducted the annual audit and submit the report to the shareholders. That is called annual or final or complete audit or periodical audit. Once in a year. That is called periodical. The next one is continuous audit. Continuous audit is one which is conducted throughout the year. A separate auditor has been appointed for conducting the audit of organization throughout the year, which will help to the annual audit, which is having maximum scope for almost all the organization. Next one is interim audit. Interim audit is most important for 2 marks. Remember, interim audit is one which is conducted in between two balance sheet dates. So the main purpose of interim audit is to declare the interim dividends. So two balance sheet date means 1 year. In between that is called interim audit. So next one is balance sheet audit. Balance sheet audit is one which is conducted purely the balance sheet items regarding valuation, depreciation, different things. So balance sheet items means assets and liabilities. Next one is cost audit. Cost audit is one which is conducted purely cost records. Cost records. So this is one of the important audit to ascertain the cost per unit. So next one is cash audit. Cash audit is one which is conducted purely cash transactions and cash records only to find out the errors and frauds. Management audit, next one. Management audit is one which is conducted the management rules and regulations, policies and other things. How we effectively adopted the management policies, procedures and policies. So next one is standard audit. Standard audit is one which is conducted only standard records, standard transactions. Standard transactions is nothing but just they are conducting random sampling. Out of 100 entries, they are taken into consideration. They pick up only 10 entries which shows true and fair or correct transactions. The remaining also conclude that all the transactions are correct. That is called standard. Occasional audit. Occasional audit is one which is conducted occasionally where it is necessary in that situation they are conducted. Like that, many types of audits we are going to audit day by day. So this is the first unit of auditing. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ
ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ? ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇದೇನು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ಅಡಿಯರ್. ಅಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾರು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ನಿಗದಿಯಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನು ಹಲವಾರು ಆಧಾರಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ critical and intelligent review of books and records. Critical and intelligent review of books and records. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಿಂದನ ಅವತ್ತೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನಾವೊಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೀನಿಂಗು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮೆನ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದಲೇ ಇದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಹೊರಗಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಲೆಕ್ಕಿಗ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಕ್ಕಿಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ, ಎರಡನೇದು ಪೂರಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಗಳು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ನಿಜಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಜಾಂಶವಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ, ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪೂರಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಪೂರಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏರುಪೇರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕದೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರರು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಂಚನೆ. ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎರರ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮೋಸ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.